Today we see the fundamental identities. There are three trigonometric fundamental identities. You will study the fundamental identities in last lecture. And the first fundamental identity is sin square theta plus cos square theta equal to 1. Therefore, we can write as a sin square theta equal to 1 minus cos square theta. Therefore, sin theta equal to plus or minus in under root 1 minus cos square theta, or cos theta it is equal to, similarly we can write as a plus or minus in under root 1 minus sin square theta. From this equation we can write as a cos theta equal to plus or minus in under root 1 minus sin square theta. This is the first fundamental identity. Second identity is 1 plus tan square theta. It is equal to sec square theta. 1 plus tan square theta equal to काय आहे sec square theta आहे, आणि here theta is not equal to काय आहे pi by 2, म्हणजे pi by 2 नाही, tan pi by 2 साठी काय डिफाइन होत नाही here tan function. आणि थर्ड आयडेंटिटी आहे 1 plus cot square theta. It is equal to cosec square theta. ही काय आहे थर्ड आयडेंटिटी आहे. याच्यावरून आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येतं. आणि इट इज नेसेसरी दॅट थीटा इज नॉट इक्वल टू 0. हियर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0. and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, 1 plus tan square theta equal to sec square theta, and sin square theta plus cos square theta equal to 1. These are the three fundamental identities. Now we see the domain and range of a trigonometric functions. Domain and range of a trigonometric functions are here. This is the fundamental identity. The value of sin theta and cos theta. Suppose theta belongs to the real number. Theta हा real number आहे. And alpha it lies between 0 to 360 degree. That is 0 is less than or equal to alpha is less than or equal to 360 degree. म्हणजे अल्फाची व्हॅल्यू 0 to 360 च्या मध्ये. आणि थीटा आणि अल्फा कसे आहेत को टर्मिनल अँगल्स आहे. आणि वी नो दॅट trigonometric functions for coterminal angles are similar. म्हणजे सिमिलर आहे म्हणजेच मग काय लिहिता येईल आपल्याला cos theta it is equal to काय घेता येईल cos alpha and sin theta it is equal to काय sin alpha. म्हणजे थीटा हा रियल नंबर आहे. मग ऑल थीटा साठी म्हणजे ऑल रियल नंबर साठी साइन आणि कोसाइन काय होतं डिफाइन होतं. म्हणजे मग याचं डोमेन काय आहे रियल नंबर. Domain of this sin theta is a real number. Domain of this function sin theta and also of a cos theta is a real number. आणि आता आपल्याला रेंज फाइंड आउट करायची. रेंज फाइंड आउट करायची मग ह्या पहिल्या आयडेंटिटी नुसार sin square theta plus cos square theta equal to 1 आहे. जरी आपण समजा आता cos theta ची व्हॅल्यू 0 कन्सिडर केलं तर sin square theta equal to 1 येणार. मग sin square theta equal to 1 आलं म्हणजेच मग sin theta it is equal to काय मिळतं आपल्याला प्लस और मायनस 1. म्हणजेच -1 is less than or equal to sin theta is less than or equal to +1. म्हणजे sin theta ची जी व्हॅल्यू आहे ती कशाच्या मध्ये आहे -1 to +1 च्या मध्ये. म्हणजे y equal to जर आपण sin theta कन्सिडर केलं तर मग y ची व्हॅल्यू कशाच्या मध्ये राहणार -1 to +1 च्या मध्ये. म्हणजेच मग काय राहणार आहे रेंज काय येणार आहे ह्या फंक्शनची क्लोज इंटरवल, कारण लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे. क्लोज इंटरवल -1 to +1 अशी काय राहणार आहे रेंज राहणार. सिमिलरली जर आपण ह्या इक्वेशन वरून आता sin थीटा समजा 0 आहे सपोज, मग काय होणार cos स्क्वेअर थीटा इट इज इक्वल टू काय येणार आहे 1 येणार. And therefore cos theta it is equal to काय
प्लस ऑर मायनस 1. मग cos theta equal to plus or minus 1 आहे. Therefore we can write as a here -1 less than or equal to cos theta आणि less than or equal to plus 1. मग y equal to आपण जर cos theta घेतलं तर त्याची रेंज काय येणार, व्हॅल्यू काय मिळते आपल्याला -1 to +1 च्या मध्ये, म्हणजे क्लोज इंटरवल -1 to +1 अशी काय राहणार आहे, रेंज राहणार. कशाची, cos फंक्शनची आणि ऑल्सो साइन फंक्शनची रेंज सुद्धा किती आहे, क्लोज इंटरवल -1 to +1 यांच्यामध्ये व्हॅल्यू राहणार. मग आपण पाहिलेलंच आहे आता साइन फंक्शनचा ग्राफ पाहू आपण, परत कॉस फंक्शनचा सुद्धा ग्राफ पाहताय, त्याची रेंज सुद्धा पाहताय. थिटा कसा आहे, रियल नंबर आहे. मग आता हे एक्स ॲक्सिस आहे, आपण त्याच्यावरती रियल नंबर कन्सिडर करू. म्हणजे थिटा घेतला आपण एक्स ॲक्सिस वर आणि वाय ॲक्सिस वर काय आहे, वाय इक्वल टू काय साइन थिटा आपण कन्सिडर केलेला आहे. वाय इक्वल टू काय साइन एक्स आपण कन्सिडर करणार. मग इथं काय आहे, साइन 0 साठी 0 व्हॅल्यू आहे, साइन π/2 ची व्हॅल्यू काय +1 आहे, नंतर साइन पाय ची व्हॅल्यू 0 आहे आणि साइन 3 π/2 ची व्हॅल्यू काय -1 आहे. मग साइन 0 ची व्हॅल्यू 0, नंतर साइन π/2 इथं π/2 आहे, हे π/2 ची व्हॅल्यू किती 1, इथं +1 आहे आणि इकडे काय -1 आहे y ॲक्सिस वरती. मग 0 to 1 अशी व्हॅल्यू राहणार. इथून तर साइन π/2 0 to π/2 अँगल साठीचा, आणि नंतर परत साइन पाय ची व्हॅल्यू 0 आहे म्हणजे इथं पॉइंट येणार. मग नंतर काय π/2 to π, मग काय होणार, ही व्हॅल्यू डिक्रीज होत जाईल. आणि नंतर 3 π/2 साठी -1 व्हॅल्यू आहे, साइन 3 π/2 साठी म्हणजे 270 डिग्रीची व्हॅल्यू किती -1. मग परत डिक्रीज होत जाईल कुठपर्यंत, -1 पर्यंत, आणि परत व्हॅल्यू काय होतात ते इन्क्रीज होतात आहे. -1 to 0 असे इन्क्रीज होणार. कुठं 2 π म्हणजे किती 360 डिग्री, म्हणजे 1 कम्प्लीट सायकल झाली 0 पासून तर 360 डिग्री पर्यंत. हे साइन फंक्शनची व्हॅल्यू व्हॅरी होते. आणि पुन्हा आपण रिपीट केलं तर 1 कम्प्लीट रोटेशन पूर्ण होतं. आणि परत नंतर आणखीन पुढचे अँगल घेतले तर कोटर्मिनल अँगल आहे, मग ही व्हॅल्यू परत काढणार आहे. हाच ग्राफ का होत जातो, रिपीट होत जातो पुढच्या सायकलसाठी. तसंच निगेटिव्ह व्हॅल्यूसाठी सुद्धा काय, हा साइन फंक्शनचा ग्राफ आहे. म्हणजे पूर्ण रियल नंबरसाठी काय हा फंक्शन काय असा ग्राफ येणार, साइन थिटाचा ग्राफ. आणि मग ही जी व्हॅल्यू आहे ऑल थिटासाठी साइन फंक्शनची व्हॅल्यू कुठून व्हॅरी होते, -1 to +1 अशी व्हॅरी होते. म्हणजे त्याचं रेंज किती आहे, -1 to +1 म्हणजे क्लोज इंटरवल -1 to +1. आणि ऑल थिटासाठी म्हणजे ऑल थिटा बिलॉंग्स टू R त्यासाठी डिफाईन होतं. मग त्याचं डोमेन का आहे, रियल नंबर सेट. रियल नंबर सेट हा डोमेन आहे आणि रेंज का आहे फंक्शनची साइन थिटाची -1 to +1 अशी का आहे, रेंज आहे. आपण साइन 0 ची व्हॅल्यू 0 आहे, साइन π/2 ची व्हॅल्यू किती 1, नंतर साइन पाय ची व्हॅल्यू 0, नंतर साइन 3 π/2 ची व्हॅल्यू किती आहे -1 आणि नंतर साइन 2 π ची व्हॅल्यू 0. ह्यानुसार मग हे परत काढणार, इथपर्यंत 1 सायकल झालं आणि परत नंतर हा ग्राफ काय होतो, परत रिपीट होतो. म्हणजे -1 to +1 अशी व्हॅल्यू काय होते, व्हॅरी होते साइन फंक्शनची. आता आपण काय करू, कॉस फंक्शनचा ग्राफ पाहू. कॉस फंक्शनचं सुद्धा काय डोमेन काय रियल नंबर सेट आहे, म्हणजे थिटा हा रियल आहे. मग आपण ते कन्सिडर करू. आणि आपल्याला आता माहिती आहे कॉस फंक्शन साठीचं cos 0 ची व्हॅल्यू किती आहे, आपण इथे वाटलं तर काढू. cos 0 ची व्हॅल्यू आता cos 0 = 1, नंतर cos ऑफ π/2 ची व्हॅल्यू किती आहे 0 म्हणजे 90 डिग्रीची, नंतर cos ऑफ पाय ची व्हॅल्यू किती आहे -1, नंतर cos ऑफ 3 π/2 ची व्हॅल्यू किती आहे 0 आणि cos ऑफ 2 π ची व्हॅल्यू किती आहे परत 1 येतं. हे आपण पाहिलेलं आहे cos फंक्शनचं. cos 0 साठी 1, cos 0 साठी 1 इथे येणार पॉइंट, cos π/2 ची व्हॅल्यू 0 म्हणजे इथे येणार, इथून तर असं व्हॅल्यू होणार. नंतरचं काय आहे cos π साठी किती आहे -1 म्हणजे इथे येणार -1.
-1 आणि cos 3π/2 ची व्हॅल्यू परत काय 0 आहे आणि नंतर cos 2π ची व्हॅल्यू 1 आहे. म्हणजे इथे येणार हा काय झाला कोसाइन फंक्शनचा ग्राफ आणि परत नंतर 5π/2 साठी 0 परत नंतर -1 तसंच इकडे काढला आपण तर cos π/2 ची व्हॅल्यू -π/2 ची व्हॅल्यू 0 -π साठीच हे व्हॅल्यू येणार परत 3π/2 नंतर -2π ह्यानुसार ग्राफ येणार. हा कोसाइन फंक्शनचा ग्राफ आहे आणि cos व्हॅल्यू त्याची कशामध्ये व्हॅरी होते -1 to +1 चे मध्ये व्हॅरी होते. मग त्याचा रेंज काय येणार रेंज आहे क्लोज इंटरवल -1 to +1. मग ऑल थिटा साठी याच्यामध्ये काय होणार आहे व्हॅरी होणार. मग 0 पासून तर π/2 व्हॅल्यू डिक्रीज होते 1 पासून तर 0 पर्यंत आणि नंतर π/2 to π काय होणार व्हॅल्यू 0 पासून -1 पर्यंत व्हॅरी होणार नंतर -1 to 0 आणि 0 to परत +1 असे व्हॅल्यू काय व्हॅरी होते. मग रेंज काय आहे क्लोज इंटरवल -1 to +1 -1 पासून तर +1 पर्यंत असं रेंज येणार. म्हणजे y जर समजा आपण cos x घेतला तर y ची व्हॅल्यू काय हिअर -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू y लेस दॅन ऑर इक्वल टू काय +1 हे काय राहणार आहे कोसाइन फंक्शनची व्हॅल्यू. म्हणजे आपल्याला क्लोज इंटरवल म्हणजे त्याचा रेंज मिळाला. क्लोज इंटरवल काय -1 to +1 हे त्याची रेंज झाली. हे झालं कॉस फंक्शन आणि साइन फंक्शन दोघांचंही काय डोमेन सारखंच आहे. डोमेन काय आहे रियल नंबर्स आहे r आणि रेंज काय आहे क्लोज इंटरवल -1 to +1 असा काय रेंज आहे. आता आपण काय करू टॅन फंक्शनचा ग्राफ पाहू. टॅन थिटा टॅन थिटा साठी तर आपण कन्सिडर करू. मग टॅन थिटा कशासाठी नॉट डिफाइंड आहे टॅन π/2 साठी नंतर टॅन का आहे 3π/2 साठी नंतर टॅन 5π/2 साठी याची व्हॅल्यू काय नॉट डिफाइंड आहे. नॉट डिफाइंड म्हणजे इन्फिनिटी आहे. नॉट डिफाइंड म्हणजे 1 टाइम π/2 3 टाइम π/2 5 टाइम π/2 7 टाइम π/2 तसंच निगेटिव्ह अँगल साठीच सुद्धा राहणार. म्हणजे आपण जनरली हे कसं लिहिता येईल आपण जर टॅन इव्हन घेतलंय तर 2 टाइम π/2 म्हणजे किती येणार आहे पाय येणार. तसंच टॅन ऑफ 4 टाइम π/2 जर घेतलं तर किती येतं टॅन ऑफ 2π असं येणार म्हणजे पायचं मल्टिपल होणार. म्हणून इथं इव्हन नाही काय घेतलेलं आहे ऑड मल्टिपल घेतलेलं आहे π/2चं आणि त्यासाठीची व्हॅल्यू काय डिफाईन होत नाही टॅनची. आणि जनरली कसं लिहिता येईल टॅन ऑफ 2n+1 इंटू π/2 आणि n का आहे इंटिजर आहे. मग आपण 1 टाकला 0 जरी टाकलं तर 1 टाइम π/2 होईल. यात n ची व्हॅल्यू 1 टाकली 2 into 1 2 + 1 3 टाइम π/2 येणार आणि 2 टाकलं तर 2 into 2 4 + 1 5 टाइम π/2 म्हणजे आपल्याला ऑड मिळतं. मग n बिलॉंग्स टू का आहे इंटिजर आहे. मग ते मायनस पण येणार कारण निगेटिव्ह अँगल साठी सुद्धा होतं. आणि आपल्याला काय करायचं आता याचा व्हॅल्यू काढायची टॅन फंक्शनची. मग π/2 ला काय आहे इन्फिनिटी आहे. आणि आता आपण काय करू कशाला टॅन फंक्शन डिफाईन होत नाहीये तर टॅन फंक्शन कोणत्या व्हॅल्यूला डिफाईन होत नाही ऑड मल्टिपल ऑफ π/2 ऑड मल्टिपल ऑफ π/2 ला डिफाईन होत नाही. म्हणजे इन्फिनिटी येते त्याला व्हॅल्यू. मग आपण पाहिलेलं आहे टॅन 0 ची व्हॅल्यू किती आहे 0 टॅन 0 नंतर टॅन 30 डिग्री साठी तर म्हणजे π/6 डिग्रीच आहे 1/√3 आहे. आणि टॅन 60 ची व्हॅल्यू √3 आहे. टॅन 60 घेऊ आपण आधी 45 घेऊ. टॅन 45 ची व्हॅल्यू किती आहे 1 म्हणजे π/4 अँगल साठी का. नंतर टॅन 60 डिग्रीची व्हॅल्यू किती आहे √3. नंतर आहे टॅन
90 डिग्रीची व्हॅल्यू किती आहे? इन्फिनिटी, म्हणजे नॉट डिफाईन्ड. त्याला इन्फिनिटी म्हणजे व्हेरी लार्ज नंबर म्हणता येईल, कारण खाली काय येते? 0 येते व्हॅल्यू. y अपॉन एक्स, एक्सची व्हॅल्यू काय येते? 0 येते. आणि नंतर परत व्हॅल्यू आणा. आता इथे हे π/2, नंतर हे 3π/2, इकडं काय? 5 टाइम π/2, हे π/2 मायनस 3 टाइम π/2 आणि -5 टाइम π/2. मग tan 0 ची व्हॅल्यू 0. नंतरचं काय आहे? हिअर tan 45 ची व्हॅल्यू किती? 1. म्हणजे आणि परत नंतर tan -π/2 ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी, म्हणजे 0 आणि अशी वाढत जाईल tan 45 पर्यंत. असं समजा इथं 45 राहणार आणि tan 90 ची व्हॅल्यू नॉट डिफाईन्ड आहे, म्हणजे असं इन्फिनिटी व्हॅल्यू येणार. आणि नंतरच इकडं जर घेतलं तर हा असाच ग्राफ येणार, हे असा ग्राफ येणार. परत नंतर आपण 3π/2 ला डिफाईन होत नाही आणि tan पाय ला 0 आहे आणि tan π/2 ला डिफाईन होत नाही, असा ग्राफ येणार tan फंक्शनचा ग्राफ. परत नंतर इथं 5π/2 ला डिफाईन होत नाही, इथं 2π ला 0. नंतर परत इकडं काय होणार आहे? हिअर इन्फिनिटी येणार, याला डिफाईन होत नाही. ही व्हॅल्यू सोडून द्यावं लागेल, त्याला डिफाईन होत नाही, म्हणजे इन्फिनिटी व्हॅल्यू येते. तसंच इकडं सुद्धा राहणार आहे, -π/2 ला डिफाईन होत नाही, असा ग्राफ येणार. पाय ला 0 आहे, -3π/2. हा टॅन फंक्शनचा ग्राफ आहे. मग आता रेंज काय होणार आहे? रिअल नंबर येणार, कारण 0 पासून तर इन्फिनिटी पर्यंत, प्लस इन्फिनिटी. परत नंतर इथं सुद्धा काही -इन्फिनिटी पर्यंत राहणार, म्हणजे रेंज म्हणता येईल आपल्याला ओपन इंटरवल रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी असं राहणार. कारण इकडं काय क्लोज नाही, ओपन आहे. इन्फिनिटी म्हणल्यानंतर इकडचे पुढचे येणार नाही. ही रेंज झाली. आणि डोमेन आता कशासाठी डिफाईन नाही? हा अँगल थीटा आहे. मग ऑड मल्टिपल ऑफ π/2 साठी डिफाईन नाही. बाकीच्या याला टॅन फंक्शनची व्हॅल्यू कशी आहे? डिफाईन होते, म्हणजे व्हॅल्यू निघते त्याची. मग ते अँगल, आता कोणते अँगल सोडून द्यावं लागेल आपल्याला? ऑड मल्टिपल ऑफ π/2, म्हणजे ह्याच्यासाठी काय? नॉट डिफाईन्ड आहे. बाकीच्या व्हॅल्यूला टॅन फंक्शन डिफाईन्ड आहे, म्हणजे ते काय येणार? डोमेन मध्ये येणार. मग इथे काय येणार आहे? थिटा बिलॉंग्स टू आर, थिटा बिलॉंग्स टू आर आणि मायनस काय घ्यावं लागेल? 2n+1 टाइम π/2 मायनस 2n+1 टाइम π/2, म्हणजे हे सोडून. किंवा मग असं थिटा बिलॉंग्स टू आर एक्सेप्ट काय घेता येईल? एक्सेप्ट थिटा इक्वल टू काय? 2n+1 टाइम π/2. एक्सेप्ट ला नाही तर असं पण लिहिता येईल, हिअर थिटा इज नॉट इक्वल टू काय? 2n+1 × π/2. हे टॅन फंक्शन साठीचं काय? डोमेन राहणार. कोणती व्हॅल्यू नाही राहणार? 2n+1 × π/2. ही व्हॅल्यू सोडून बाकीच्या व्हॅल्यूला टॅन फंक्शन डिफाईन होते, ते डोमेन मध्ये येणार रिअल. आणि रेंज काय ते? हिअर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी अशी व्हॅल्यू येते. मग ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी हे काय राहणार आहे? रेंज राहील. आणि हा काय आहे? डोमेन आहे. एवढे येणार. हे डोमेन झालं आणि रेंज झालं टॅन फंक्शन साठीचं. आणि नंतरचं आता आपण काय आहे? कोसेक थिटा, सेक थिटा आणि कॉट थिटा, याचं डोमेन आणि रेंज आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.